بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان المجلس 28 هيا سمنتنياو مجلس الدرس 57 57 درس في زكاة الفطر زكاة الفطر بتملكته يمداسس رئسنا ومالتنا زكاة الفطر رمضان ورمج الرشالي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بمان يوم مسلم لي قدتا يادرقوت نونا ይህንን ይዳስሳል ማለት ነው الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم خلق كل شيء فقدره تقديرا مسغانا لزاجه تعالى الله سبحانه وتعالى يجباو العليم الحكيم አዋቂና ጥበበኛ ለሆነው ጌታ العلي العظيم ታላቅና ከሁሉም በላይ ለሆነው ጌታችን خلق كل شيء ሁሉ ነገር የፈጠረና فقدره تقديرا በስርዓት يمتنهم له نجتا مسجنا يجبو وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا وأحكم أواقر شرائعه الله سبحانه وتعالى في السماء بهنا هنيتا أواقر شرائعه هجقاتوتن ببالغ حكمته أرى ينكابه نوت إبابو بيانا يميبرا راسيه للخلق إلى فطران يميبرا راسيه وتبصيرا اندجنزبو يميادرقم سيوان أحمده على صفاته الكاملة الله سبحانه وتعالى أمق سؤال له يتموالو بونت بهرياته تلي وأشكره أمسقنا له على آلائه السابغة على آلائه السابغة يتموالو سفافي لهونت ستوتاوتم أمسقنا له لا بلو مالت سطوتاوش مالتنا السابغة مالت يتموالو سفافي هنم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يمسكر قال تقالوك الله سبحانه وتعالى وتبع حق إيمان لك أملاك بالا منورو لا شريك له أقار يلش ودر يلش وانا جيتا بما هونو يمسكر قال تقالو له الملك نكسنا يرسو بتشانو وله الحمد مسقانام لرسو بتشانو وهو على كل شيء قدير الله بهلم نجر لاي شاي ونجتانو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام يا الله أقل قاينا يا الله ملكتنيا ناتشوسل يا مسكرك على ستعله البشير النذير أسفرارنا أستنقاكي سيهونو مالتنا صلى الله عليه بساتولا يا الله صلاة ورد وعلى آله بيتسوچاچوم لاي أما يبونو بيتسوچاچو وأصحابه ببالدرباوچاچوم لاي والتابعين لهم النرسون بتكتلوا سوچم لا يرد بإحسان بملكم نجر يتكتلوا بهنو إلى يوم المآب والمصير وسلم تسليما إلى يوم المآب مترشوا عالم اسكمي متأدرس مالتنا والمصير نعم إلى يوم المصير يقولوا كل ودا الله سبحانه وتعالى يملس بتنا مترشوا عالم اسكمي متأدرس بملكم نجر بتكتلوا سوچم لا يرد وسلم تسليما إخواني وندموچ ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن شهركم الكريم يتكبر የሆነው ወራችኋሉ رمضان قد عزم على الرحيل ለመልቀቅና ለመጓዝ ወስኗል አሉ قد عزم በርግጥ ወስኗል على الرحيل ለመጓዝና ለመልቀቅ ማለት ነው ሊወጣ ወሩ ሊወጣ ነው ወሩ ሊያበቃ ነው ወሩ ሊያከትም ነው ወስኗል አሉ ولم يبقى القر منه كورو إلا الزمن القليل تكتيونو جزيوش انجمالتهم فمن كان منكم كنان تمكاكل هنا محسنا بقو يميسرا هنا سو فليحمد الله بزهور وسط مالتنو بالكام نقرن بقو نقرن يسرا هنا سو فليحمد الله على ذلك بزلاي الله سبحانه وتعالى لما سجنوا يقبل وليسأله القبول اللهم يقبلوا زنده ملكام سراون الله يقبلوا زند الله يتأيك ومن كان يهنا منكم كما كاكلاته
مهملا جدا لشيء هنا مالتنا ومن كان منكم مهملا جدا لشيء هنا بجد لشنت ورات سيتك مبت يا سلف هنا سو فليتوب إلى الله ودا الله سبحانه وتعالى توبة يدرج ملس فليتوب إلى الله وليعتذر يكرتام يتيك الله سبحانه وتعالى من تقصيره سلاك قد لهم الله سبحانه وتعالى يكرتا يتيك أن توبة يدرج جزيو سايوتا جزيو سايت أناكك مالتاتشونو وليعتذر يكرتا يتيك من تقصيره سلاك قد لهم فالعذر مكنيات مقرب قبل الموت عند سوك وموت وفيت مكنيات مقرب مقبول تقبينونا مالتنا يكرتان مقربو الله سبحانه وتعالى يكرتان دا درجلت متأيقو مالتنا الله سبحانه وتعالى مكنو عذر متأيق فالعذر يكرتان متأيق الله سبحانه وتعالى قبل الموت كوموت وفيت يكرتان متأيقو مقبول تقبينت علونا مالتنا ስለዚህ ስላጓደለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቀው ነው ይቅርታ ይጠይቀው መልካም የሰራም ሰው በወሩ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመስግን አላህ ይቀበለውም ዘንድ አላህ Azza wa Jalla ይማጸነው ይጠይቀው ይለምነው ግን በግድለሽነት ሳይጠቀምበት ያሳለፈ የሆነው ወቅቱ ጊዜው ረመዳን ሳይጠናቀቅ ተውባ ያድርግ ወደ አላህ ይመለስ وليعتذر من تقصيره سلا قدلهم يقرتا يتيق الله فالعذر يقرتا متيق قبل الموت كموت بفيت مقبول تقبينة لونا إخواني ونموتي هو يلالو إن الله شرع لكم لأن أنت دققوال في ختام شهركم هذا بالزور مجرش علي مالتنا بالزور مجرش علي الله دققوال إن الله شرع لكم الله لأن أنت دققوال في ختام شهركم هذا بالزور مجرش علي أن تؤدوا زكاة الفطر أن تؤدوا لتكفلوا لتسطوا زكاة الفطر لتسطوا الله دنقوال قبل صلاة العيد كعير صلاة بفيت مالتنا قبل صلاة العيد كعير صلاة بفيت لتسطوا مالتنا كعير صلاة بفيت لتسطوا الله دنقوباتوال بذي ور مجرش علي ورو 30 ሊሆን ይችላል 29 ሊሆን ይችላል ብቻ የረመዳኑ ጾም እንዳለቀ መጨረሻ ላይ ዘካተል ፊጥርን ከሶላተል ዒድ በፊት ልትሰጡ አላህ ደንግጓል ወሰነተከለሙ በርግጥ እንናገራለን في هذا المجلس በዚህ መጅሊስ ላይ ወደፊት እንናገራለን አን ሁክሚሃ ዘካተል ፊጥር ሁክሟን በተመለከተ ሁክሟ ምንድነች ፈርድ ነች ግዴታ ነች የሚለውን እንመለከታለን وحكمتها ለምን ተደነገገች ጥበቧን እንመለከታለን ለምን ተደነገገች ጥበብ አለ ማለት ነው እንመለከታለን ወጅንሲሃ ዘካተል ፊጥር ከምን አይነት ነው የሚወጣው ከማንኛው ንብረት ነው የሚወጣው ወይንስ የተወሰኑ ንብረቶች የተገደባሉ ከነዛ ነው የሚወጣው ወሚቅዳሪሃ መጠኗንም በተመለከተ ምን ያህል ነው የሚወጣውስ የሚለውን እንመለከታለን ወወቅት ውጁቢሃ ግዴታ የምትሆነውስ መቼ ነው ዘካተል ፊጥር ግዴታ የምትሆነው መቼ ነው የሚለውን እንመለከታለን ጊዜው ማለት ነው ودفعها የምትሰጠውስ መቼ ነው የምትሰጠው ለሚገባቸው ሰዎች የምትሰጠውስ መቼ ነው የሚለው ومكانها የት ቦታ ላይ ነው የምትሰጠው ዘካተል ፊጥር የት ቦታ ላይ ነው መሰጠት ያለባት የሚለውን እነኚህን ሁሉ አንድ ባንድ እንዳስሳለን ማለት ነው አንደኛ ስለ ሁክሟ ሁለተኛ ስለ ሂክሟ ስለ ጥበቧ ሶስተኛ ስለ አይነቷ አራተኛ ስለ መጠኗ አምስተኛ ግዴታ የሚሆነው መቼ ነው ጊዜውን በተመለከተ አምስተኛ ስድስተኛ የምትሰጠውስ መቼ ነው የሚለውን ወወቅት ደፍዒሃ የምትሰጠውስ መቼ ነው የሚለውን ሌላው ወመካኒሃ የት ቦታ ላይ ነው የምትሰጠው የሚለውን ማለት ነው ቦታው ዘካተል ፊጥር የሚሰጥበት ቦታው የት ነው የሚለውንም እንመለከታለን فأما حكمها አሁን ከሁክሟ ሊጀምሩ ነው ማለት ነው ዘካተል ፊጥር حكمها ምንድነው ለሚለው فإنها زكاة الفطر فريضة قدتانج فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا قدتا يا درقوات ستون قدتانج على المسلمين بمسلموች ላይ ባጠቃላይ يعني فرض عين ይባላል በግዴታ መልክ እያንዳንዱ على كل مسلم ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ማለት ነው
ህፃንም ይሁን ትልቅ ሰው ሴትም ወንድም ናም በአጠቃላይ ማንኛውም ሙስሊም ሙሳፊርም ይሁን ሙቂምም ይሁን ሀብታምም ይሁን ደሃም ይሁን ደሃ ሆኖ ራሱ 24 ሰዓት ሌሊቱል ዒድ ማለት ነው ጀምሮ 24 ሰዓት የሚበላው ለሱና ለቤተሰቦቹ የሚበላው ከተረፈ ከዛ ከተረፈው ማውጣት አለበትና ማለት ነው በአጠቃላይ አለል ሙስሊሚን ጾም ይሁን ባሪያም ይሁን በሁሉም ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እያንዳንዱ ነፍስ ወከፍ ማለት ነው በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ አድርገዋታል ነው ወማ ፈረደሁ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው ግዴታ ያደረጉት ነገር አው አመረ ቢሂ ወይ መልእክተኛው ያዘዙበት የሆነ ጉዳይ فله حكم ما فرضه الله تعالى لك الله عز وجل ግዴታ ካደረገው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ነገር ግዴታ ካደረጉ ልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ ካደረገው ነገር ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ሁክሙ ፍርዱ ማለት ነው فله حكم ما فرضه الله تعالى الله عز وجل ግዴታ ካደረገው ጋር ተመሳሳይነት አለው ፍርዱ ማለት ነው አው አመረ ቢሂ ወይም አላህ ካዘዘበት ነጥብ ጋር ተመሳሳይ ነው መልእክተኛው ግዴታ ያደረጉት ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ ካደረገው ተመሳሳይ ነው እንዲሁም መልእክተኛው ያዘዙት የሆነው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዘዘው ነገር ጋር ተመሳሳይ ነውና قال الله تعالى ለዚህ መረጃ በቀጣዩ የቁርአን አንቀጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ይገልጻል من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطيع الرسول መልእክተኛውን የታዘዘ فقد اطاع الله الله سبحانه وتعالى ታዟል ይላል መልእክተኛውን የታዘዘ فقد اطاع الله اللهንም ታዟል ومن تولى ነገር ግን ያፈገፈገ نعم ያፈገፈገ የሆነ መልእክቱን አልቀበልም ያለ ይሄን ይዘው የመጣውን መንገድ نعم አልከተልም ያለ ያፈገፈገ ያጨናንቅህና ሊያሳስብህ አይገባም فما أرسلناك إن أنت ألاكنهمنا عليهم النرسل مالتنا بالنسو لي حفيظا تبكي أدرقا ألاكنهم أنت ملكت أستلال ملكت يتكبل يكبل انبيالا ألكبل ميالا يميافقفك الله ياساسبنا لأجنانكها يقبام لمن فما أرسلناك إن أنت ألاكنهمنا عليهم بالنرسو لي حفيظا تبكي أدرقا ألاكنهمنا መልእክቱን ማስተላለፍ ብቻ እንጂ ካንተ የሚጠበቀው ማለት ነው وقال تعالى በቀጣዩ ቁርአን አንቀጽም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይገልጻል ومن يشاقق الرسول መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተቀናቀነ من بعد ما تبين له الهدى ቅኑ መንገድ ከተገለጸለት በኋላ ተመልከት ቅኑ መንገድ በመረጃ ከተገለጸለት በኋላ መልእክተኛውን የሚቀናቀን የሆነ አካልና ወይተቢዕ የሚከተል የሆነ غير سبيل المؤمنين ከአማኞች የተለየ ጎዳናን ማለት ነው ከአማኞች ጎዳና ውጭ ያለን ሌላን ጎዳና ከአማኞች የተለየን ጎዳና የሚከተል የሆነ ንወልሂ እንተወዋለን ما تولى በመረጠው ጎዳና ላይ ጉዞውን ይቀጥል ዘንድ እንተወዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ونصله በመጨረሻም እናስገባዋለን እንከተዋለን ጀሃነም ውስጥ እንማግደዋለን በመጨረሻው ዓለም ማለት ነው وساءت مصيرا جهنم እጅግ አስከፊ መመለሻ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال تعالى وما آتاكم الرسول መልእክተኛው የሰጣችሁን ነገር فخذوه ያዙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما نهاكم عنه መልእክተኛው ከከለከላችሁም ነገር فانتهوا ተከልከሉ ተቆጠቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ነገር ከደነገጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደደነገገው ነው ማለት ነው መልእክተኛው አንድ ነገር ግዴታ ካደረጉ አላህ ግዴታ እንዳደረገው ነው የሚታሰበው መልእክተኛው አንድ ነገር ካዘዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳዘዘ ነው የሚታሰበውና ሰደቀተል ፊጥርን አው ዘካተል ፊጥርን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው የደነገጓት በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የደነገጋት ነው وهي فريضة زكاة الفطر ግዴታ ነች على الكبير ትልቅ በሆነ ሰው ላይ والصغير በህፃንም ላይ والذكر በወንድም ላይ والأنثى በሴትም ላይ والحر በጨዋም ላይ والعبد በባሪያም ላይ من المسلمين እነኚህ ሁሉ ግን ሙስሊሞች መሆን አለባቸው በአጠቃላይ ትልቅ ሰዎችም ይሆኑ ህፃኖችም ይሆኑ ወንዶችም ይሆኑ
ሴቶችም ይሆኑ ጨዋዎችም ይሆኑ ባሪያዎችም ይሆኑ ሙስሊሞች እስከሆኑ ድረስ ነፍስ ወከፍ በሁሉም ላይ ግዴታ ነች ነው። ፈርዶል ኪፋያ የሚባል ነገር የለም። ፈርዶል ዐይን ነች። እያንዳንዱ ሙስሊምን የምትመለከት ማለት ነው። እያንዳንዱ ሙስሊም ቤተሰብ ውስጥ 15 ቤተሰብ ካለ ምሳሌ 15ቱን ሁሉ አንድ ባንድ ይመለከተዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አባትና እናት አሉ 13 ልጆች አሏቸው። ለ15ቱም ሁሉ ማውጣት አለባቸው ማለት ነው። አንድ ባንድ ሁላቸውንም ይመለከታል ማለት ነው። ህፃኖችም ይሆኑ ልጆቹ ትልልቆችም ይሆኑ ልጆቹ ወንዶችም ይሆኑ ሴቶችም ይሆኑ ማለት ነው። قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر እንደብለዋል فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتኛ ደንግገዋል زكاة الفطر ደንግገዋል من رمضان ማለት ነው صاعا من تمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ملكتኛ عليه الصلاة والسلام ደንግገዋል من رمضان ማለት ነው صاعا አንድ ቁና من تمر كتمر አንድ ቁና أو صاعا ወይም አንድ ቁና من شعير كجبس ማለት ነው ተምርም ቢሆን አንድ ቁና ገብስም ቢሆን አንድ ቁና على العبد በባሪያም ላይ والحر በጨዋም ላይ والذكر በወንድም ላይ والأنثى በሴትም ላይ والصغير በህፃንም ላይ والكبير በትልቅ ሰውም ላይ ግዴታ አድርገዋል من المسلمين ከሙስሊሞች እስከሆኑ ድረስ ሙስሊም እስከሆነ ድረስ نعم ባሪያም ይሁን ጨዋ ወንድም ይሁን ሴት ህፃንም ይሁን ትልቅ ግዴታ አድርገዋል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነገር ግን ዘካተል ፊጥር من ረመዳን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ረመዳን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። አንድ ቁና ተምርም ይሁን ገብስ አንድ ቁና ብለዋል ሙተፈቁን አለይሂ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው። ولا تجب زكاة الفطر ግዴታ ሆነም عن الحمل الذي في البطن كما هاتن وسط ስላለ የተረገዘ ስለሆነ ልጅ ግዴታ አትሆንም አትወጅም ولا تجب አትወጅም عن الحمل ስለተረገዘ ልጅ ማለት ነው الذي ያ ልጅ في البطن كما هاتن وسط ከናቱ ሆድ ውስጥ ያለ ስለሆነ ስለተረገዘ ልጅ ግዴታ አትሆንም إلا أن يتطوع بها نعم فلا بأس በተጠውዕ ቢሆን እንጂ በፍቃደኝነት አባት ወይም እናት እናውጣ ካሉ ችግር የለውም ያውጡለት በፍቃደኝነት ለምን አልተወለደምና ማለት ነው ስላልተወለደ ከናቱ ወድ ስላልወጣ ከናቱ ማህፀን ውስጥ ስለሆነ ግዴታ አትሆንም በዚህ ልጅ በተረገዘው ልጅ ላይ ግዴታ አትሆንምና ወላጆችና ይመለከታቸው ማለት ነው إلا أن يتطوع بها فلا بأس ስለ ሐምሉ ግን ስለተረገዘው ልጅ ግን ተጠውዕ ካደረጉ ዘካተል ፊጥርን በመስጠት ማለት ነው ተጠውዕ ካደረጉ በፍቃደኝነት ከሆነ فلا بأس ችግር የለውም ነው إلا أن يتطوع بها ማለት በዘካተል ፊጥር ማለት ለተረገዘው ልጅ فلا بأس ችግር የለውም فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يا أمانيوች መሪ የነበሩት عثمان بن عفان رضي الله عنه ነበሩ برقت نبروا يخرجها زكاة الفطر يوطو نبرا عن الحمل ስለተረገዘ ልጅ ያወጡ ነበርና ማለት ነው የኹለፋዎችን ሱና ደግሞ ተከተሉ ተብለናልና ምንም ችግር የለውም ነው ለተረገዘ ልጅ ዘካተል ፊጥርን ማውጣት ችግር የለውም ዑስማን ኢብኑ አፋን ለተረገዘ ልጅ ዘካተል ፊጥር ያወጡ ነበርና ነው ግን ግዴታ አይደለም ነው ويجب إخراجها زكاة الفطر موطات قدتا يهونال عن نفسه لراسو مالتنا عند سو لراسو موطات قدتا يهونبتال وكذلك عنده تمساسي بهون ملك قدتا يهونال عمن تلزمه مؤونته أي قوته مالتنا لقلبوا قدتا يتدرقبت لهون مسو مالتنا قدتا يهونبتال عنده موطات لراسو بتشاسي هون عمن تلزمه مؤونته መቁና ብሎ ማለት ቁት ማለት ነው መቀለብ ግዴታ የተደረገበት ለሆነም ሰው ዘካተል ፊጥር ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው ሚን ዘውጀቲን ባለቤቱን ይመስል ባለቤትን መቀለብ ግዴታ ነው ባል ማለት ነው ስለዚህ ለባለቤቱም ግዴታ ይሆንበታል ለባለቤቱ ማውጣት ማለት ነው ምክንያቱም لأن سببها الصوم زكاة الفطر ምክንያቷ ከጾም ጋር የተሳሰረች ነች ከረመዳን ጾም ጋር ማለት ነው ወለይሰት
كالزكاة السنوية لك بعامت اندم يوتاو اند زكاة المال عايد اللي منا مالتنا اند زكاة المال عايد اللي منا لراسهم قدتا يهون بتال عندهم نجمو لا ميستم مالتنا زكاة المال بتملكته ባለው በራሱ በገንዘቡ ላይ ነው ዘካ ግዴታ የሚሆንበት ሚስትም በራሷ ላይ ነው ግዴታ የሚሆንበት ገንዘብ ካላት ማለት ነው ከሌላት አይመለከታትም እሷን ማለት ዘካተል ማል ማለት ነው ይሄ ግን ዘካተል ፊጥር ግን ማንኛውም ሰው የሚቀልባቸው ለሆኑ ሰዎች የማውጣት ግዴታ አለበት ስለዚህ ለሚስቱ ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል አው ቀሪቢን ወይም ደግሞ ቅርብ የሆነ ወገኑ የሚቀልበው የሆነ ግዴታ ይሆንበታል ነው اذا لم يستطيعوا ነገር ግን ካልቻሉ እነሱ ሚስቱም እንዲሁም ቅርብ የሆኑት ወገኖቹ የማይችሉ ከሆነ اخراجها زكاه الفطر ማውጣት የማይችሉ ከሆነ ان انفسهم ራሳቸውን ችለው ማውጣት የማይችሉ ከሆነ ነው فإن استطاعوا ከቻሉ ግን ለምሳሌ ሚስት ራሷን የቻለ ገንዘብ አላት ማለት ነው زكاه الفطر ራሷ ካላት ከገንዘቧ ማውጣቷ فإن استطاعوا فالاولى بدرجه የሚበልጠው أن يخرجوها عن أنفسهم ራሳቸውን ችለው ማውጣታቸው በደረጃ ይበልጣል ማለት ነው ሚስት ደሞዝ ካላት ምሳሌ ገቢ ካላት ገንዘብ ካላት ተቀማጭ ከዛ ዘካተል ፊጥር ከራሷ ታወጣለች ባሏ ማውጣት የለበትም ካላት ማለት ነው በደረጃ የሚበልጠው ይሄ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ የሚቀልበው የሆነ ቤተሰብ አለው አባት ሊሆን ይችላል እናት እህት ወንድም ከሱ ጋር አንድ ላይ የሚቀልባቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው እነሱም በጎን ራሱን የቻለ ገንዘብ ካላቸው ዘካተል ፊጥር ከራሳቸው ገንዘብ ያውጡ ነው ነገር ግን ማውጣት ካልቻሉ ማለት ነው ማውጣት ካልቻሉ ምንም አይነት ገንዘብ ከሌላቸው ሚስትም ምንም አይነት ገንዘብ የላትም የሚቀልባቸው ወገኖቹ ምንም አይነት ገንዘብ የላቸውም የማውጣት ግዴታ አለበት እነኚህን ሰዎች መቀለብ ግዴታ እንደጣለበት ሁሉ ኢስላም ዘካተል ፊጥሩን የማውጣት ግዴታ አለበት ነው ካላቸው ግን ሚስትም ተራሷ ታውጣ የሚቀልባቸው ወገኖቹን ከራሳቸው ያውጡ ነው فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا مجمرا مرجعوا የሚያናግረው እነርሱን ነውና ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘካተል ፊጥርን ሲደነግጉ على كل المسلمين ነው እያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ነው ግዴታ ያደረጉትና በሴትም ላይ ግዴታ አድርገዋል ሚስት ገንዘብ ካላት ራሷን ችላ ታውጣ ነው ሙኻጠባ ሸሪዓው የሚያናግረው አስለን መጀመሪያ በመሰረቱ እያናገረ ያለው ራሳቸው ነውና ከለላቸው ብቻ ነው ባል ወይም ደግሞ አንድ ሰው ሐላፍትና ተጥሎበት የሚቀልባቸውን ሰዎች ዘካተል ፊጥር ማውጣት አለበት የሚባለው ከለላቸው ነው ካላቸው ግን እያንዳንዳቸው ይሄ ህግ ስለሚመለከታቸው ራሳቸውን ችለው ማውጣት አለባቸው ነው ولا تجب زكاة الفطر قدتا أتهنم إلا على من وجدها بمياغنيات سولا ينجي مالت فاضلة يترفتنا زائدة نعم تجمري هنا مالت يترفتنا يتأمرت هنا بمياغني سولا ينجي أما يحتاجه كم يسفد لقو نقر من نفقات يوم العيد يعيد كأننا وليلته يعيد ليلة ከሚመገበው ማለት ነው የተረፈ ሆኖ ሲያገኝ ብቻ ነው አንድ ሰው ዘካተል ፊጥር ግዴታ የሚሆንበት ማለት ነው ዘካተል ፊጥር ግዴታ የሚሆነው በአንድ ሰው ላይ የየውመል ዒድ የዒድ ቀንና ወለይለቲሂ የዒድ ሌሊቱ ማለት ነው የዒድ ሌሊቱ ማለት ረመዳን የሚያልቅበት ማለት ነው ፀሐይ ጥልቅ ስትል ረመዳን የሚያልቅበት ዒዱ ሌሊቱ የዒድ ሌሊት ነው ከዛ ጀምሮ ማለት ነው ረመዳን ከተጠናቀቀበት ሌሊት ጀምሮ የዒድ ቀን በአጠቃላይ ማለት ነው 24 ሰዓት ውስጥ ነዓም ከሚፈልገው ነገር የተረፈች ከሆነች ነው ግዴታ የምትሆንበት ዘካተል ፊጥር ባንዲ ሰው ላይ ማለት ነው ولا تجب الا على من وجدها فاضله የተረፈች ነው በሚያገኛት ላይ ማለት ዘካተል ፊጥርን زائدة ተጨማሪ ሆና عما يحتاجه ከሚፈልገው ነገር بالنفقة يوم العيد የዒድ ቀን ከሚያወጣው ወጭ ማለት ነው ወለይለቲሂ እንዲሁም ደግሞ የዒድ ሌሊቱ ማለት ነው فإن لم يجد ካላገኘ إلا أقل ያነሰ እንጂ
من صاع كقنا ينسنجي يلا جنسو أخرجه يوطو عندي قلنا نو موطات ያለበት شريعه የደነገገው ነገር ግን አንድ ቁና ግማሽ አለችው ማለት ነው ወይም አንድ ትፍኝ ትኖረዋለች ማለት ነው አንድ ትፍኝም ትሆን ሁለት ትፍኝም ትሆን ከአንድ ቁና በታች ያነሰች ያገኘ ያችኑ የሚችላትን ያገኛትን ማውጣት አለበት አይ አንድ ቁና አልሞላም ሸሪዓ የደነገገው አንድ ቁና ነውና ማውጣት የለብኝም ማለት የለበትም ያንኑ የሚችለውን ማውጣት አለበት ነው እንግዲህ ዘካተል ፊጥር ግዴታ የምትሆነው የኢድ ቀን ማለት ነው 24 ሰዓት ከሚያስፈልገው ነገር የተረፈ ያለው ሰው ግዴታ ይሆንበታል ነው ነገር ግን የሆነች ነገር አለችው የኢድ ቀን እና ሌሊቱን የሚበላውና ለሱ የሚገለገለው ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ አይወጅበትም ነገር ግን ከዚህ ከ24 ሰዓት ውስጥ ከሚጠቀመው ከሚመገበው የተረፈ ሆኖ ታገኘ ያ የተረፈው ደግሞ ትንሽ ነገር ነች ያቺኑ ትንሽም ብትሆን አንድ ቁና ባትሞላ ያውጣ ነው ለምን ሊቀውሊ ተዓላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ገልጿልና ማለት ነው ፈተቁላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍሩት ይላል መስተጧዕቱም በቻላችሁት ልክ አላህን ፍሩት የሚችለው ያለችውን ማውጣት ነው ያቺኑ በማውጣት አላህን መፍራት አለበት ነው فإن لم يجد ካላገኘ ግን نعم فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه يانك قلنا يانسون يوطع لمن لقول تعالى الله انه لنا فاتقوا الله الله انفروت ما استطعتم بشالاتشهوت لك الله انفروت لنا الله سورة التغابن الله مالتنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا من دبلوان إذا أمرتكم بأمر باند نجر يعززكواتشو كهونا فأتوا منه يان نجر فسموت ተግባራዊ አድርጉት ያን ያዘዝኳችሁን ነገር ተፈጻሚ አድርጉት ፈጽሙት መስተጧዕቱም በቻላችሁት ልክ ብሏል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ነገር ካዘዝኳችሁ በቻላችሁት ልክ ተፈጻሚ አድርጉ ከአንድ ነገር ከከለከልኳችሁ ግን ሙሉ በሙሉ እራቁ ብሏል መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙተፈቁን አለይሂ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إيه እንግዲህ حكم زكاة الفطر حكم فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين بمسلموች ላይ على كل المسلمين በአጠቃላይ على كل مسلمين በማንኛውም ሙስሊም ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግዴታ ያደረጓት فرض العين ነች ማለት ነው ማንኛውንም ህፃንንም ወንዱንም ሴቱንም ጨዋውንም ባሪያውንም ሁሉንም ትመለከታለች ድሃ ቢሆንም 24 ሰዓት ውስጥ የሚመገበው ካለው ከዛ የተረፈች ካለችው ግዴታ ይሆንበታል ነው የተረገዘ ልጅ በተመለከተ እስካልተወለደ ድረስ ግዴታ አይሆንም ነገር ግን ማውጣቱ አንድ ሰው ወላጅ የሆነ ሰው ቢያወጣለት ችግር የለውም ዑስማን ኢብኑ አፋን ይሄን ነገር አድርገውታልና ነው وأما حكمتها ጥበቡን በተመለከተ ግን ለምንድነው ጥበቡ ምንድነው ዘካተል ፊጥር ግዴታ የተደረገበት ጥበቡ ምንድነው ለሚለው فظاهرة جدا እጅግ በጣም ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው ጥበቡን በተመለከተ ህክማው ፈርድ የተደረገበት ጥበቡ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው يعني ظاهر ግድ የሆነ ነገር ነው ففيها إحسان إلى الفقراء ለድሆች በጎ መዋል ነው ህክማው ጥበቡ ግዴታ የተደረገችበት ለድሆች በጎ መዋል ነው እንጂ ما لها تعلق بالصوم كصوم جا كرمضان صوم جارا من تسرنت يلوم يعني لا يبطل الصوم بتركها زكاة الفطر عندي سو بيتو مالتنا صوم يبلاشم أنت زكاة الفطر على وتهمنا صوم رمضان تبلاش طبع الأيبالم لكنه يكون ناقصا لكن قدلو يهونال مكنياتهم حكمه برمضان وس عندي صومኛ የሆነ ሰው የተለያዩ የሆኑ ሴተቶችን ሊፈጽም ይችላል ጾም የማያበላሽ የሆኑ ነገሮችን ማለት ነው እና ጾሙ ጎደሎ እንዳይሆን ማካካሻ ነው ማለት ነው እንጂ ጾሙ ሙሉ ይበላሻል ማለት አይደለም ህክማው ግልጽ ነገር ነው ففيها ህክማው ማለት ነው የተደነገገችበት ጥበቡ ففيها إحسان إلى الفقراء ለድሆች በጎ መዋል ነው وكف لهم እነሱ እንዲቆጠቡ ማድረግም ነው አኒ ሱአሊ ከመለመን في أيام العيد بعيد قناتوች ውስጥ እንዳይለምኑ እንዲቆጠቡ ለማድረግ ነው ማለት ነው يعني إغناء لهم عن طواف هذا اليوم
የዒድ ቀን መንደር ለመንደር እንዳይዞሩ እንዳይለምኑ እቤታቸው እነሱም አዘጋጅተው ፏብለው እንዲውሉ ነው የታሰበው ሕክማው ይሄ ነው ማለት ነው ሕክማው ይሄ ነው ድሆች የዒድ ቀን እንዲደሰቱ ነው እንጂ ሀብታሞች አድርጓቸው አይደለም ሌሎች ድሆች በጎን እየተቸገሩ በዒድ ቀን ነዓም ከፍቷቸው እያዋለ አንድ ብቻ መታቀው ወገነ ስላለ ሰደቀተል ፊጥርን ሁሉ ሰብስበህ እሱን ሀብታም አድርጋ አይደለም የተፈለገው ማለት ነው ድሆች የዒድ ቀን መንደር ለመንደር እንዳይዞሩ ቤታቸው ደስተኞች ሆነው እንዲውሉ ምግብ አዘጋጅተው ደስተኞች ሆነው እንዲውሉ ነው የተፈለገው ሕክማው ይሄ ነው ማለት ነው ወከፉን እንዲቆጠቡ ማድረግ ለሁም ድሆችን አኒሱአሊ ከመለመን ማለት ነው የአያም العيد በዒድ ቀናቶች ውስጥ ማለት ነው ليشاركوا ይካፈሉ ዘንድ الأغنياء نعم في فرحهم የሀብታሞችን ደስታ ማለት ነው ሀብታሞች ሲደሰቱ ድሆችም ይሄንን የሀብታሞችን ደስታ ይካፈሉ ዘንድ እነሱ ማለት ነው ሀብታሞች የተለያየ ነገር አዘጋጅተው ሲደሰቱ ድሆችም አሁንም የተሰጣቸውን የዘካተል ፊጥርን ናም በተለያየ መልክ አዘጋጅተው ደስተኞች እንዲሆኑ ማለት ነው ሊዩሻሪኩ ይካፈሉ ዘንድ الأغنياء ሀብታሞችን في فرحهم በደስታቸው ላይ ወሱሩርህም በሚሰማቸው ናም እፎይታና ደስታ ይካፈሉ ዘንድ ነው ማለት ነው ويكون عيدا በዓልም ይሆን ዘንድ للجميع ለሁሉም ለሀብታሞች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ለሙስሊሞች ሁሉ በአጠቃላይ ዒድ ይሆን ዘንድ በዓል ብሎ ማለት ሰዎች የሚደሰቱበት ነውና ሀብታሞች ብቻ የተለያዩ ምግቦችን አዘጋጅተው መደሰት የለባቸውም ድሆችም ተደስተው መዋል አለባቸው ተብሎ ነው ግዴታ የተደረገችበት ሕክማው ይሄ ነው ሀብታም አድርገው አይደለም አንዳንድ ሰዎች ወገኖቻቸውን በዚህ መልክ መጥቀም የሚፈልጓሉ መጀመሪያ ሕክማው የተደነገገበት ሕክማውን እወቅ ነው ድሆች ነው የተባለው አንድ ፈቂር አንድ ድሃ ብቻ ሳይሆን ድሆች በአጠቃላይ ደስተኞች ሆነው እንዲውሉ ነው አንድ መንደር ላይ ለምሳሌ 100 ድሆች ቢገኙ 100ም ሁሉ በዛ ቀን መንደር ለመንደር እንዳይዞሩ ተደስተው እንዲውሉ ነው የተደነገገው ማለት ተደስተው እንዲውሉ ነው የተደነገገበት ሕክማው ምክንያቱ ማለት ነው እንጂ ሀብታሞች አድርጋቸው አይደለም በርግጥ ምንም አይነት ድሃ ከሌለ ድሃው አንድ ብቻ ከሆነና ሁሉም ሰው ለዛ ሰው ሲሰጠው ሀብታም ይሆናል ይሄኛን አይመለከትም እኛ ግን ድሆች ሁሉ ደስተኞች ሆነው እንዲውሉ ለሁሉም ሰው ዒድ እንዲሆን ቀኑ ነው ሀብታሞች ብቻ የሚደሰቱበት እንዳይሆን ድሆችም የዛን ቀን ናም ፈብለው ተደስተው እንዲውሉ ነው ሕክማው ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው وفيها አሁን ተጨማሪ በዘካተል ፊጥር ውስጥ እናገኛለን አልኢትሳፉ بخروق الكرم ቸርነት በሚባለው ስነ ምግባር መገለጽ ማለት ነው ይሄን የሚያወጡ ሰዎች ዘካተል ፊጥርን ሲያወጡ ሰዎች ቸር በሚለው ባህሪ የተገለጹ ሆነው ይገኛሉ ማለት وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة عندهم الاتصاف አለበት መገለጽ አለበት بحب المواساة نعم ايه ማጽናናት የሚባል ነገር ወይም ደግሞ ድሆችን መርዳት የሚባል ነገር አንድ ሰው የሚወድ መሆኑንም የሚገልጽ ነው ማለት ነው ድሆችን መርዳት የሚለው ነገር ማለት ነው يعني مواساة وحب المواساة ማለት وحب معاونة المحتاجين ማለት ነው ከጃ የሆኑ ሰዎችን መርዳትና ማጽናናት ይሄንን ያው በችግራቸው ላይ እንዲጽናኑ ደስ እንድላቸው መርዳትን የሚወድ መሆኑ አንድ ሰው ይገልጻል ማለት ነው وحب المواساة يعني وحب المعاونة እንደማለት ነው መተባበርን መደጋገፍን ማገዝን መውደድን የሚወድ መሆኑ አንድ ሰው የሚገለጽበት የሆነ ባህሪ ነው ማለት ነው وفيها አሁን በዘካተል ፊጥር ውስጥ تطهير الصائم ጾመኛን ሰው ማጽዳትም አለበት ጾመኛን ሰው ማጽዳት ማጣሃራት ማጽዳት አለበት مما يحصل ከሚገኝ ነገር ከሚከሰተው ነገር في صيامه በጾሙ ውስጥ ማለት ነው من نقص ማጓደል ጾመኛ ሆኖ ሲውል የሚያጓደለው ነገር አለ ሸሪዓ የሚፈልገው ነገር ሙሉ ላያሟላ ይችላል ጾም የማያበላሽ ሆኖ ነገር ግን ጾሙ ላይ እንከን እንዲፈጠርበት የሚያደርግ ነገር ሊሰራ ይችላል ጾመኛ ማለት ነው ያንን የሚያጸዳ ነው ማለት ነው ወለግዊን ውድቅ ሆኑ
ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ውድቅ የሆነ ንግግር ወይም ውድቅ የሆነ ተግባር ሊፈጽም ይችላል ጾመኛ ወኢስሚን ወንጀልም ሊሰራ ይችላልና ማለት ነው ይህን ሁሉ ከዚህ ሁሉ ጾመኛው እንዲጸዳ ያደርገዋል ይላል ጾመኛ ከዚህ ሁሉ እንዲጸዳ ያደርገዋል ነው የሚሉት ሼኹ ማለት ነው ረሂመሁላሁ ተዓላ وفيها አሁንም በዘካተ الفطر ውስጥ إظهار شكر نعمة الله يا الله سبحانه وتعالى ጸጋ አላህ በእኛ ላይ የዋለልን ጸጋ ሽክሩን ምስጋናውን ማንጸባረቅና ግልጽ ማድረግም ይገኝበታል ማለት ነው وفيها በዘካተ الفطر ውስጥ إظهار ማንጸባረቅና ግልጽ ማድረግ شكر نعمة الله አላህ የዋለልን ጸጋ ሽክሩን ግልጽ ማድረግና ማንጸባረቅም ይገኝበታል بإتمام صيام شهر رمضان يا رمضان بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه يا رمضان ور نعم صوم بماطناققنا عندهم وقيامه بمقوم يواللن ጸጋ እንድንቆም ዒባዳ በመስራት እንድንቆምና ያው የሌሊት ሶላት በመስገድ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የረመዳንን ጾሙን ጾመን ማጠናቀቃችን ይሄ ትልቅ ውለታ ጸጋ ነውና አላህ ለኛ የዋለልን ትልቅ ጸጋ ነውና ይሄንን ሽክሩን ግልጽ የሚያደርግ ሆኖም እናገኘዋለን ዘካተል ፊጥር ማለት ነው وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام ማጠናቀቅን በተመለከተ صيام شهر رمضان የረመዳን ወር ጾም ማለት ነው وقيامه እንደውም ረመዳን ወሩን መጾምን ማነው መቆምን በተመለከተ ማለት ነው وفعل ما تيسر እንደውም አላህ ያገራውን በሰራ ነው ማለት ነው ለዛ شكر ነው ማለት ነው من الأعمال الصالحات መልካም የሆኑ ስራዎችን فيه በረመዳን ወር ውስጥ ማለት ነው በረመዳን ወር ውስጥ መልካም የሆኑ ስራዎችን አላህ ያገራለትን ይሰራልና ጾመኛ የሆነ ሰው ለዛም ሽክር ነው ይሄን ሽክሩን ግልጽ ማድረግ ነው ዘካተል ፊጥር ብሎ ማለት እንግዲህ የተደነገገበት ህክማው ይሄ ነው ማለት ነው ህክማው ይሄ ነው ኢህሳን ኢለል ፉቀራ ነው ለድሆች በጎ መዋል ነው አንድ ሰው ተቸግሮ ከሆነ በጣም ተቸግሮ ከሆነ ዘካተል ፊጥርን ሰብስበህ ሀብታም ማድረግ ሳይሆን ከኪስህ አውጣ ነው ይህን ዘካተል ፊጥር የምታወጣውን ያህል ከኪስህ አውጥተህ እርዳው ይሄ ግን ድሆች የዒድ ቀን ተደስተው እንዲውሉ ነው መንደር ለመንደር እንዳይዞሩ ሰው በር እንዳይቆሙ የዒዱ ደስታ ለሀብታሞች ብቻ መሆን የለበትም ድሆችም ይካፈሉ ዘንድ ነው የተደነገገው ይሄንን ወቅ ማለት ነው ጾመኛ ሰው ليس معصوما معصوم አይደለም يعني فقد يقع منه بعض تلك الاشياء የተወሰኑ ነገሮች ይከሰታሉ ውድቅ የሆነ ነገር ሊናገር ይችላል ውድቅ የሆነ ተግባር ሊፈጽም ይችላል ወንጀል ሊሰራ ይችላል ለምሳሌ التي لا تبطل الصوم ጾምን የማያበላሽው ነገሮች ሊፈጽም ይችላል يقول اهل العلم هي بالنسبه زكاة الفطر قالوا إلى الصوم كالصوم قال ستنتصر كسجدتي السهوي في الصلاة قالوا كسجدتي السهوي في الصلاة عندي سو صلاة في سجد صلاة وسط የሚያጓድላቸው ነገሮች ይኖራሉ ወይ የሚጨምራቸው ነገሮች ይኖራሉ የሚጨምራቸውና የሚያጓድላቸው ነገሮች በሶላቱ ላይ ችግር ይፈጥራሉ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሁለት ሰጅዳዎች ያደርጋል ሰጅደተ ሰሁ ማለት ነው ለምን ሶላቱ ላይ የተፈጠረውን እንከን ለመጠገን ማለት ነው ዘካተል ፊጥርም እንዲሁ ነው ጾመኛ የሆነ ሰው ሲጾም ማዕሱም አይደለምና የተለያዩ ጥፋቶችን ይፈጽማል ጾሙን የማያበላሹ የሆኑ ነገሮች ይፈጽማልና በጾሙ ላይ ጎደሎ እንከን የሚፈጥሩ ጾሙ ያልተሟላ እንዲሆን የሚያደርጉ ነገሮች አሉና እነኛን ለመጠገን ነው ግዴታ የተደረገችበት አንዱ ህክማው ይላል አንዱ ህክማው ይሄ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس እንዲህ ይላሉ يا الله سبحانه وتعالى መልእክተኛ ግዴታ አድርገዋል زكاة الفطر መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ግዴታ አድርገዋል طهرة للصائم ጾመኛ ለሆነ ሰው طهرة يعني كفاره ሆነ ዘንድ ማለት አይ تطهره ማለት ነው ታጸዳውና ናም እንዲሁም ደግሞ ማበሻ ሆነ ዘንድ ማለት ነው ማበሻ እንዲሁም طهرة ማጽዳት ሆነ ዘንድ ማለት كفاره ሆነ ዘንድ للصائم ጾመኛ ለሆነ ሰው من اللغو يعني من الكلام الباطل باطل የሆነ ከንቱ የሆነ ንግግር ይናገራልና ጾመኛ በሚሆንበት ጊዜ ያንን ለማጽዳት ነው ይሄ ለግውን
አላስፈላጊ የሆነ ባጢል የሆነው ንግግር ስለተናገረ ያንን ማበሻና ያንን የምታጸዳነች ማለት ነው። ወረፈሲ ከረፈትም ጾመኛ የሆነ ሰው ረፈት ይጠቀማል። ረፈት ብሎ ማለት ወሁል ቀውል الفاحش ጸያፍ የሆነ ንግግር ማለት ነው። ጸያፍ የሆነ ንግግር ይናገራል። ለጉ ደግሞ ውድቅ የሆነ ከንቱ የሆነ ንግግር ይናገራል። ጾመኛ የሆነ ሰው ያንን ማበሻ ያንን የምታጸዳነች ማለት ነው። ወጡዕመተ للمساكين እንዲሁም ደግሞ ለምን المسلمين ማለት ነው ሙስሊም ለሆኑ ድሆችም ጡዕማ ነች። ኢጥዓም እነሱንም መመገብ ታስቦበት ማለት ነው። መልክኛው ግዴታ ሲያደርጓት نعم ጾመኛ ለሆነ ሰው ወሩን ሙሉ ሲጾም መካከል ላይ ለغው ይፈጠራል ማለት ነው። አላስፈላጊ የሆኑ ንግግሮች ሊጠቀም ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ረፈት ጸያፍ የሆኑ ቃላቶችን ሊገለገል ይችላል። ያንን ያጸዳለት ዘንድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወጡዕመተ للمساكين من المسلمين ሙስሊም ከሆኑ ማለት ነው ሙስሊም የሆኑ ትክክለኛ ሶላት የሚሰግድ ማለት ነው። ሙስሊም ብሎ ማለት ትክክለኛ ሶላት የሚሰግድ የሆነ ሰው ማለት ነው። ስሙ ሙስሊም ሆኖ ሶላት የማይሰግድ ከሆነ አይደለም። የተለያየ ሽርክ በመስራት ከኢስላም የወጣ ከሆነ አይደለም። ትክክለኛ ሙስሊም ለሆነ ሰው የተቸገረ ለሆነ ለነሱ ምግብ ትሆን ዘንድ የዒድ ቀን ምግብ ትሆን ዘንድ ማለት ነው። فمن اداها بمعنى اي اخرجها ማለት ነው الى ما يستحقها ለሚገባው አካል የሰጠ زكاة الفطر ለሚገባው አካል የሰጠ قبل الصلاه اي صلاه العيد ማለት ነው። ከዒድ ሶላት በፊት የዒድ ሶላት ሳይሰገድ የሰጠ አሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فهي زكاة مقبولة الله የሚቀበላት የሆነች ዘካ ነች ያሉ يعني يثاب عليها አጅር ያገኝባታል ማለት ነው። ለሚገባው አካል زكاة الفطر ለሚገባው አካል ከሶላት العيد ከዒድ ሶላት በፊት ያወጣ የሆነ فهي زكاة ዘካነች مقبولة الله ዘንድ ተቀባይነት ያላት ዘካነች አጅር ያገኝባታል ማለት ነው። ومن اداها زكاة الفطر የሰጠ ግን بعد الصلاة اي بعد صلاة العيد የዒድ ሶላት ከተሰገደ በኋላ የሰጠ فهي صدقة ነው የምትሆነው من الصدقات እንደማንኛውም ሶደቃ ነው የምትሆነው። ወለይሰት بزكاة فطر زكاة الفطر አትሆንም ማለት ነው። ለምን ጊዜው ስላለፈ ማለት ነው። زكاة الفطر አትሆንም نعم ስለዚህ ምን ነው የምትሆነው እንደማንኛውም ሶደቃ በማንኛውም ጊዜ ለድሆች እንደምትሰጠው ነው የምትሆነው ማለት ነው። በማንኛውም ጊዜ ለተቸገሩ ሰዎች ሶደቃትን ነይተህ ትሰጣለህ። እንደዛ ነው የሚሆነው እንጂ ይሄን ግዴታ የሆነብህን زكاة الفطر ሰጥተሃል ማለት አይቻልም ነው። ስለዚህ ያለው ምንድነው ተውባ ማድረግ አለበት። ከሶላት በኋላ የሚያወጣ ሰው ከዒድ ሶላት በኋላ ተውባ ያስፈልገዋል። ግን መስጠት አለበት ግዴታው ነውና ማለት ነው። ዋጅቡ ነው። ቀዷ ማውጣት አለበት ግዴታ ነው። መስጠት አለበት እዲዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ አለበት ነው። ነገር ግን የሚሆነው ምንድነው ሶደቃ ምን ሶደቃት ነው የሚሆነው እንጂ ከዘካት الفطر አይሆንም። ዘካት الفطر ጊዜው ስላለፈ ማለት ነው። رواه ابو داود وابن ماجه ابو داود እና ابن ماجه የዘገቡት ማለት ነው። واما ስለዚህ አሁን ህክማውን አየን ማለት ነው። ህክማውን አየን። واما جنس الواجب زكاة الفطر ግዴታ የተደረገበት አይነቱስ እንዴት ነው? ከምንድነው زكاة الفطر መውጣት ያለበት? واما جنس الواجب في الفطرة زكاة الفطر ላይ ግዴታ የተደረገው አይነቱ ምንድነው ለሚለው فهو طعام الادميين فهو رسو طعام الادميين አደሚ የሰው ልጆች የሚመገቡት የሆነ ምግብ ማለት የሰው ልጆች የሚመገቡት ከሆነ ምግብ ነው የሚወጣው ማለት ነው። فهو طعام الادميين من تمر نعم تمر አንድ ቁና መሆን አለበት። አንድ ቁና ተምር አው ቡርን ወይም አንድ ቁና ስንዴ አው ሩዝን ወይም አንድ ቁና ሩዝ አው ዘቢብን ወይም አንድ ቁና ዘቢብ ወይን ማለት ነው። አው አቂጥን ወይም አንድ ቁና አይቤ አቂጥ የሚባለው بفتح الهمزة مع كسر القاف አቂጥ ብለነው هو شيء يتخذ من اللبن كوتت የሚዘጋጅ ነው። كأنه نوع من اللبن الجاف الجامد يطبخ به ወተቱን نعم ይቀቅሉታል። የደረቀ የሆነው ጃሚድ የሆነው ወፍራም የሆነው የደረቀ የሆነው አቂጥ ይሉታል። አይቤ ማለት ነው። ከአይቤ ማለት ነው። ይሄ ከጎመን ጋር ከከትፎ ጋር የሚበላ የሆነው እንደዚህ ያለው አይቤ ማለት ነው። ከዛም አንድ ቁና ማለት ነው። እንደተመሳሳይ
أو غيرها ليلام يهون من طعام بني آدم يسو لجوج يمين مجبوت كهونا مجب يسو لجوج انساسوات يمين مجبوت هذا يسو لجوج يمين مجبوت مجب اسكهونا درس عندي قلنا مالك إيه نو ولو دقيق دوكيت بيونم شجر يلهم أمي بلوت اسكهونا درس دوكيت بيوني كلام إيف ليوني كلام بكالو ليوني كلام ሁሉም በየአካባቢው የሰው ልጆች የሚመገቡት ምግብ እስከሆነ ድረስ አንድ ቁና ማውጣት አለበት ለያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ለአንድ ሰው አንድ ቁና ማለት ለአንድ ልጅ አንድ ቁና ለሌላኛውም ልጅ አንድ ቁና አካባቢው ሰዎች የሚበሉት ጤፍ ሊሆን ይችላል ስንዴ ሊሆን ይችላል ተምር ሊሆን ይችላል ሩዝ ሊሆን ይችላል ገብስ ሊሆን ይችላል በቀሎ ሊሆን ይችላል ማሽላ ሊሆን ይችላል ሰዎች በአካባቢ ላይ የሚመገቡት ምግብ ማለት ነው ወይም ደግሞ አቂጥ አይቤም ሊሆን ይችላል አይቤም ሊሆን ይችላል ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاري مسلم له حديث عبد الله بن عمر قالوا يا الله ملكتنا دنققوان عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر دنققوان من رمضان قاية يتساسر يونون زكاة الفطر مالتنا رمضان متشرش عليه مالتنا صاعا عندي قلنا من تمر كتمر عندي قلنا أو صاعا ويم عندي قلنا من شعير كجبس عندي قلنا بلا كجبس عندي قلنا وكان الشعير جبس نبرة يوم ذاك ينجزي جبس نبرة من طعامهم يمجبوت نبرة بوقتو ينجزي جبس يمجبوت نبرة نامرتنا بوقتاችን አንዳንድ ቦታ ላይ ገብስ ላይ ገለገሉ ይችላሉ በተለይ አረቦች ላይ ለእንስሳዎች ነው የሚያደርጉት ገብስ ብዙ ጊዜ አይገለገሉትም እንዳገራችን አይደለም ማለት ነው በወቅቱ ገብስ ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው ሰዎች የሚመገቡት እስከሆነ ድረስ ከተመገቡት ማለት ነው ተሰጣለ ማለት ነው ግን ሰዎች ገብስን የማይመገቡ ከሆነ በሰጣቸው ዋጋ የለውም እንዲበሉት የኢድ ቀን ተደስተው እንዲውሉ እንዲበሉት ነው የተፈለገውና የሚመገቡት ነገር መሆን አለበት ነው كما قال ابو سعيد الخضري رضي الله عنه ابو سعيد الخضري اندالو ሁሉ ማለት ነው ابو سعيد الخضري رضي الله عنه من قال كنا نبرنا نخرج يوم الفطر የፊጥር ቀን እናወጣ ነበራሉ ተመልከት የፊጥር ቀን ያሉት ليله الفطر የፊጥር ቀን ለዚህ ነው በደረጃ የሚበልጠው የሶላት الفجر ከተሰገደ በኋላ ليله العيد ማለት ነው የሌሊት ፈጅሩ ሲመጣ ፈጅር ከተሰገደ ጀምሮ ሶላት العيد እስከሚሰገድ ድረስ ባለችው ወቅት መካከል ማውጣት ነው በደረጃ ይበልጥ የፈጅር ሶላት ከተሰገደ ጀምሮ ማለት እና ኩና ነበርና ንخرج يوم الفطر يوم الفطر እናወጣለን يوم الفطر አለ የፊጥር ቀን እናወጣለን في عهد النبي صلى الله عليه وسلم በመለክተኛው ጊዜ ሷአን አንድ ቁና من طعام አለ ከምግብ አለ ከምግብ من طعام ስለዚህ ቦታ ላይ ስንዴ ብለው የተረጎማሉ ወቂለ ኡሪደ ቢል ሒንጣ ከስንዴ طعامን ለስንዴ ይገለግላታል ያሏል ከፊሎች ደግሞ አይደለም من طعام የሚለው ይሄ ሙጅመል ነው አሉ አቀፍ ነው ሙጅመል ነው አቀፍ ከምግብ አለና يكون ما بعده بيانا له ይላሉ وكان طعامنا ብሎ ይሄው ሊያብራራ ነው በወቅቱ የምንመገበው ነበረ الشعير ገብስ ነበረ والزبيب ወይንም ነበረ والأقط አይቤም ነበረ والتمر ተምርም ነበረ በወቅቱ የምንመገበው ብሎ አብራራው ነው ሷዓን من طعام የሚለው ከምግብ ማለት ነው ከምግብ ነክ ምግብ ከሆነ ነክ አንድ ቁና እናወጣ ነበረ በወቅቱ ደግሞ የኛ ጧዓማችን ምግባችን አለ الشعير ገብስ ነበረ والزبيب ወይንም ነበረ ወላቂጣ አይቤም ነበረ ወተምራ ተምርም ነበረ ከዚህ ሁሉ አንድ ቁና ይሄው ሷዓን من طعام ነው ያለው ገብስም ሲያወጡ አንድ ቁና ነው ዘቢብም ሲያወጡ አንድ ቁና ነው አቂጥም ሲያወጡ አንድ ቁና ነው ተምርም ሲያወጡ አንድ ቁና ነው ይሄ አቂጥ የሚባለው አይቤ ደረቅ ነገር ስለሆነ ሙጀፈፍ ደረቅ ጃሚር ነገር ወፍራም ነገር ስለሆነ ይሰፈራል ማለት ነው رواه البخاري امام البخاري يዘገቡት እዚህ ጋር ኩና ንخرج የሚለው ላይ የምንረዳው ነገር አለ የምንረዳው ነገር ምንድነው لم يخالفه احد አንድ እንኳን የተቃረነ የለም ምክንያቱም ኩና ንخرج ያን አቀፍ በሆነ መልክ እኛ እናወጣ ነበረ የሚያለው ስለዚህ የሚخልፍ አልነበረም ማለት ነው በወቅቱ
በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጊዜ አንድ ቁና ከምግብ ነገር ከሚመገቡት ነገር ሲያወጡ የከለፈ የለም አንድም ከምግብ ውጭ ሌላ ነገር የሚያወጣ አንድም የለም ማለት ነው ኢጅማዕ እንዳለ የሚያሳየው ማለት ነው ኢጅማዕ አልዓመሊ ይባላል ያለው ማለት ነው ኢጅማዕ አልዓመሊ ማለት ነው በተግባር ማለት ነው የታየ የሆነ የጋራ ስምምነት እንዳለ ያሳያል ወለም يثبت عن احد من الصحابه قط خلاف ذلك በዚህ ተቃራኒ ያወጣ ነበረ ከብር ያወጣ ነበረ ከድርሃም የሚያወጣ ነበረ ከልብስ ከእንስሳ ከተለያዩ ቤት ዕቃዎች ከተለያዩ ሰዎች የሚገለገሏቸው ዕቃዎች የሚያወጣ ነበረ አንድም አልተባለ ማለት ነው ይሄን የሚያደርግ ሷሃቢ ነበረ አንድም አልተባለም ሁላቸውም ያወጡ የነበረው ከምግብ ነክ የሰው ልጆች የሚበሉት ከሆነ ከምግብ ነክ ከሚመገቡት አንድ ቁና ነው መውጣት ያለበት ይሄ ብቻ ነው ሰዎች የሚመገቡት ነገር ብቻ ነው ማውጣት ያለበት ማለት ነው ብር የሚባል ነገር አይሰራም ነው فلا يجزئ ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فلا يجزئ اخراج طعام البهائم የእንስሳዎችን ቀለም ማውጣት አያብቃቃም فلا يجزئ አያብቃቃም በፍጹም አያብቃቃም اخراج طعام البهائم የእንስሳዎችን ቀለብ ማውጣት ለዘካተ الفطر ማለት ነው አያብቃቃም ምክንያቱም ሱሐቢዩ ሲገልጽ ምንድነው ያለው صاعا من طعام وكان طعامنا ያለው የኛ የሰው ልጆች የምንመገበው ነው በወቅቱ ስንድና ዘቢብ አቂጥ ተምር ነበር ስላለ ለእንስሳዎች ቀለብ የሚሆን በፍጹም ማውጣት አይፈቀድም ማለት ነው ለእንስሳዎች ገለባ ምሳሌ አለ ጭድ አለ ድርቆ አለ ዘካተ الفطر ለአንድ ሰው ለእንስሳዎች ይሄንን አድርግ ዘካተ الفطر ነው ይሄ ብለህ ብትል ዋጋ የለውም ነው አያብቃቃም ዘካተ الفطر እንዳላወጣ ነው የሚታሰበው ነው لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكتنياو فرضها قدت هذا القواتلنا طعمة أي إطعاما للمساكين مالتنا لم يسكنوش قلب يهون زند مالتنا ملكتنياو قدت هذا القوات مالتنا يعني طعمة بلو ملكتنياو من ناقراتشو دليل على أن الإطعام مقصود للشرع شريعة يمياسبو ديوشن ما مقبنو مالتنا ديوشن ما مقبنو يتاسبو مالتنا في هذه العبادة እዚች ኢባዳ ላይ ዘካተ الفطر ላይ ቢሆችን መመገብ ነው የተፈለገው ማለት ነው فكيف يصيح مع هذا القول بانه يجوز اخراج القيمه فيها قيما ማውጣት ይቻላል እንዴት ይባላል ዋጋውን የዘካተ الفطر ያንዲ ቁናን ዋጋውን በብር በሪያልም ሊሆን ይችላል በብርም ሊሆን ይችላል በዶላርም ሊሆን ይችላል በጁኔ ሊሆን ይችላል በድርሃም ሊሆን ይችላል በዲናር ሊሆን ይችላል ማውጣት እንዴት ይቻላል ይባላል ዋጋውን አይቻልም መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጡዕመተ ሊልመሳኪን ነው ለድሆች ምግብ ይሆን ዘንድ ድሆችን መግቧቸው በወቅቱ ነው መመገቡ ሸሪዓ የሚፈልገው ይሄን ነው እዚህ ኢባዳ ላይ እንጂ ቂማ ዋጋውን ስጡ አይደለም ዋጋው እነሱ ጋር ይደረሳቸው ማለት አይደለም ነው እንዴ ደግሞ ለበሃኢሞች ለእንስሳዎች አይደለም የተፈለገው ነው ولا يجزئ አሁንም በፍጹም አያብቃቃም إخراجها زكاة الفطر الموطات من الثياب كلبس مالتنا لبس سويت بعيد كان بطان يسفلقاتشوال يعيد كان عيد نو بأل نو فما لدى سلاتشوال لبس دستاتشو سطواتشو يلو نبرا ملكتنيو عليه الصلاة والسلام لا آلال ملكتنيو عليه الصلاة والسلام مجيبنو يتبالو مجيبنكنو سطو يتبالو سلازيف لبس قسطة بتاكفافل آي تشالم مالتنا آي أبقى كامنو والفروشي ምንጣፎችን ፍራሾችን ምንጣፎችም እንዲሁ አያብቃቃም ብትሰጥ ማለት ነው ወልአዋኒ የቤት ዕቃዎችን ብትሰጥም አያብቃቃም ወልአምቲአቲ ሌሎችም የሰው ልጆች የሚገለገሉባቸው የሆኑ ዕቃዎችን በአጠቃላይ ማለት ነው የቤት ዕቃዎች ማር ቤት ላይ የምትገለገላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ወልአምቲአቲ በአጠቃላይ የሰው ልጆች የሚገለገሉባቸው ነገሮች አይፈቀድም ነው ይህን ብትሰጥ ማለት ነው አምቲአ ብሎ ማለት ጀምዑ መታዕ ኩሉ ማ ينتفع به ሰዎች የሚገለገሉበት ነገር ማንኛውም ማለት ነው وغيرها ሌላም مما سوى طعام الادميين የሰው ልጆች ከሚመገቧቸው ምግቦች ውጭ ያሉ ማንኛውም ነገር መስጠት አይቻልም አያብቃቃም ነው ያንኑ የታዘዝከውን ብቻ ማለት ሲሆን ነው ዘካተ الفطر ከፍላል የሚባለው لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلكتنيو عليه الصلاة والسلام فرضها قدتها درقوال من الطعام
ከምግብ ነክ ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች ከሚመገቡት ነገር ነው ግዴታ ያደረጉት فلا يتعدى ما عينه الرسول عليه صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የገደቡት ከሆነው ማለፍ አይቻልም መልእክተኛው ከምግብ ነው በወቅቱ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘካተል ፊጥርን ግዴታ ሲያደርጉ ልብስ አለ ወርቅ አለ ብር አለ እንስሳዎች አሉ የቤት ዕቃዎች አሉ ፍራሾች አሉ ብዙ ነገር ሰዎች የሚገለገሉባቸው ነገሮች በርካታ ነገሮች አሉ እንዲሁም የሚሰጣቸው ዘካተል ፊጥር የሚሰጣቸው ድሆችም የሚያስፈልጓቸው የሆኑ በርካታ ነገሮች አሉ ማለት ነው ያ ያለ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚከለክላቸው ነገር የለም በወቅቱ አይ ደስ ያላቸውን ነገር ለድሆች የዒድ ቀን የሚጠቅም ሆኖ እስከተገኘ ማንኛውንም ስጡ ይሉ ነበር አላሉም ከምግብ ብቻ ነው የገደቡት መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ فلا يتعدى ما لفا يتكلم ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው የገደቡትን ይህን ማለፍ አይቻልም እሳቸው የገደቡት ጣዕም ምግብ ብቻ ነው ቂማ ማነው ይሄ ከቂማው ዋጋውንም ይሁን ልብስም ይሁን ፍራሽ ነገር የቤት ዕቃ ማንኛውንም ዕቃዎች መስጠት አይቻልም ማንኛውም የሰው ልጅ የሚገለገልበት ነገር ከቤት ዕቃ ውጭ ሌላ ብዙ የምትገለገልበት ነገር አለ ማለት ነው አይቻልም ዘካተል ፊጥር ይሄንን መስጠት አይቻልም ነው ያን መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የገደቡትን ብቻ ነው ማውጣት ያለብን ነው ይሄ ነው ሸሪዓችን ያዘዘው ይሄ ነውና በዚህ መልክ ብቻ መገደብ አለበት ዘካተል ፊጥር በዚህ መልክ ብቻ ነው መውጣት ያለበት ከዚህ ማለፍ የለብንም አንዳንድ ሰዎች ነዓም የተለያየ ዝብለው ሲያጭበረብሩ ይታያሉ በወቅቱ ለሰዎች የሚጠቅማቸው ቂማው ነው ዋጋው ነው ያን አውጡ የተባልነውን ሰዎች የሚመገቡትን አይነት ነዓም ዋጋውን መስጠት የተሻለ ነው እያሉ የሚሉ ሰዎች አሉ በቀጣዩ ደርሳችን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እንመለስበታለን هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد